ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ 2009 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੇਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਿੱਕਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੋਚਿਆ? मैं in July 2019 I decided to buy this car from a French diplomat। मैं एक गड्डी लीती इस वास्ते प्योरली बिकॉज ऑफ द आर्ट वर्क। वो मेरे वास्ते मेन फैक्टर सीगा। गड्डी लैन तो पहला मैं गड्डी दी 15 फोटोआं लैके आया इत्थे रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफिसर कोल एंड अथॉरिटीज़ कोल चंडीगढ़। मैं उन्हां कोल जुलाई के महीने विच 7 चक्कर मारे, 15 फोटोआं दिखाई, सारे पेपर इकट्ठे किते, 23 डॉक्यूमेंट इकट्ठे मैं किते, सारा कुछ चैक कराया। तो उत्थे जेह्ड़े मिस्टर कोहली सीगे रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफिसर, उन्होंने मैनू 10 अगस्त की अपॉइंटमेंट दी। सारा पेपर वर्क चैक करा लिया। उन्होंने इत्थों चिट्ठी भी पाई दिल्ली रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू चैक विद जिहड़ा दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने NOC दिता सी गड्डी वेचण नूं असली है कि नहीं, सारा कुछ चैक कर लिया। उन्होंने मैनू उत्थे कहा जी जिहड़ा क्राइम डिपार्टमेंट है सैक्टर 17 के थाने, उत्थों जाके तुसीं रिपोर्ट लियाओ। वो भी मैं 9 अगस्त की शाम नूं लैके आया। 10 अगस्त नूं मैं गड्डी लैके आया तो मैं कोहली साहब कोल गया, जिहड़े रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफिसर है, वो कहंदे जी तुसीं ये गड्डी खड़ी करो, हले MVI आंदा है। असीं उत्थे गए, उत्थे MVI आया, गड्डी देखते कहंदा जी ये तो रजिस्टर नहीं हो सकती, जिदा कि पूरा हर भी लाइसेंस राज पूरा चल रहा है। असीं उन्होंने पूछा बई मैं वकील हैगा, किहड़े कानून के अंदर, किहड़े रूल के अंदर, किहड़े रेगूलेशन के अंदर सानू कोई तुसीं नोटिफिकेशन दिखाओ। मैं कहा मैं तुहाडे कोल 7 गेड़े मार के गया, 1 महीना लग्या, सारा पेपर वर्क मैं पूरा किया, तुसीं ये आर्बिट्ररी पावर नहीं कर सकते। उन्हें कुछ नहीं दस्या, कहंदा जी तुसीं चले जाओ। फिर जी मैं रैप्रजेंटेशन दी है सैक्टरी ट्रांसपोर्ट नूं ते रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी सैक्टर 17 नूं, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं गवर्नर साहब नूं भी रैप्रजेंटेशन दी। फिर मेरे को कोई चारा नहीं सीगा क्योंकि इस गड्डी ते डिप्लोमैटिक प्लेट सीगी। जेह्ड़े डिप्लोमैट ने मैनू गड्डी वेची सीगी उन्हों मैं साडी अंडरस्टैंडिंग सीगी 2 दिनां च गड्डी इत्थे रजिस्टर हो जाएगी। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ट्रांसफर आ गई सी। वो कहता जी तुसीं मैनू डिप्लोमैटिक प्लेट्स दो, नहीं तो मैं मिसयूज होएगा विच इज़ नॉट परमिसिबल अंडर लॉ। फिर मैं उन्होंने डिप्लोमैटिक प्लेट्स वापस कीतियां। इहदे मेरे को कोई चारा नहीं सीगा, इन्होंने इनकार करता, लिख के नहीं दिता। फिर मैं हाई कोर्ट पिटीशन फाइल की, नोटिस होया। 23 दिसंबर नूं हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ट्रांसपोर्ट महकमे नूं कहा बई तुसीं इह गड्डी दी रजिस्ट्रेशन दी एप्लीकेशन नूं असीं रिक्वेस्ट दे रहे, तुसीं कंसीडर कर लो इंडिपेंडेंट ऑफ द इशू ऑफ कलर ऑफ द व्हीकल। इन्होंने 30 दिसंबर नूं रिफ्यूज़ करके 31 दिसंबर नूं मैनूं रिफ्यूज़ करता। हुण हाई कोर्ट के फैसले की सुनवाई हुई है पूरे 2 जुलाई नूं एंड उन्होंने अज फैसला पास करता है ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 52 ਆਫ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੇਸੀ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਪਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਫਲॉ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਟੂ ਰੀਚ ਦਿਸ ਸਟੇਜ, ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਐਂਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਆਰਡਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ them ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬੁਕਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, 23 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ, ਦ ਕਾਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਫॉर ਦੀ ਆਰਟ ਵਰਕ, ਰਾਈਟ। ਆਈ ਬੌਟ ਦੀ ਕਾਰ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦੀ ਆਰਟ ਵਰਕ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ 1973 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਬੌਟ ਇਟ ਪਿਓਰਲੀ ਫॉर ਦੀ ਆਰਟ ਵਰਕ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੈਰੈਸ ਕੀਤਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਫੌਟ ਬੈਕ। Citizens of Chandigarh cannot be treated like this. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, there is a very famous Mexican street artist called Senko, Senkoe, and he came to Delhi. He did a lot of artwork. ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ, she actually uses an auto rickshaw as her official embassy vehicle, and the beauty is, which is surprising, is ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਟੋ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ? ਯੈਸ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਟਲ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਗੱਡੀ with an NOC ਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਡਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਲੇਟਸ, ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ NOC ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰ ਦੇ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਫਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।